اور اب تاریخی معاہدے کی بات کر لیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے سائے تلے اسلامی دنیا کی 3 اہم ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کا نیا باب شروع ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیے کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ کسی ایک ملک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ معاہدے کا بنیادی مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف تینوں ممالک کی مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کے ذریعے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے کے درمیان دفاعی تعاون کو نئی وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ تینوں ممالک نے اپنے مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دیرینہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ اسی تاریخی پیش رفت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بھی کچھ پینلسٹ بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ اور یقینی طور پر معظم، جیسے کہ ہم اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں نا کہ خانہ کعبہ کے سائے تلے اسلامی دنیا کی 3 اہم ممالک ہیں جنہوں نے اگریمنٹ سائن کیا، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بات کریں گے، بابر علاؤدین صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ بابر صاحب سماع کو وقت دینے کے لیے۔ یقینی طور پر ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کتنا سگنیفیکنٹ دیکھتے ہیں آپ اس معاہدے کو بابر صاحب؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ یہ معاہدہ ہم کل سے اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں سگنیفیکنس اس کی میرے نزدیک حیثیت مسلمان تو سب سے بڑی یہی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں سائن ہوا اور جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو ظاہر ہے بابرکت گھڑیاں، بابرکت مقام اور 3 بڑے اسلامی ممالک۔ ٹھیک ہے بابر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ ابھی اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیراعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس اہم دورے کے بعد وزیراعظم شہباز شریف پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ تاریخی دورہ وزیراعظم شہباز شریف کا وفد کے ہمراہ انہوں نے کیا، اور تاریخی معاہدہ بھی اس دورے میں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے کیا گیا، جس میں جو دفاعی ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہوا جو کہ پاکستان، ترکیے اور سعودی عرب کے درمیان ہوا، اور یقینی طور پر یہ انتہائی اہمیت کا حامل معاہدہ جو وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی اس پیکٹ پر دستخط کیے گئے، سعودی ولی عہد کی جانب سے بھی دستخط کیے گئے، اور اسی طرح رجب طیب اردوان جو کہ ترکیے کے صدر ہیں ان کی جانب سے بھی دستخط کیے گئے، اور وزیراعظم یہ تاریخی دورہ مکمل کر کے اب پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ بہت ہی کامیاب، بہت ہی تاریخی دورہ اسے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ایک تاریخی معاہدہ جو ہے وہ سائن ہوا ہے، دستخط ہوئے ہیں اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے، اور وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جس کے ویژولز ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں۔ ایک بار پھر اپنے معزز پینلسٹ کی جانب بڑھیں گے۔ اس سے پہلے بابر صاحب میں آپ کی جانب آؤں، ہم ویلکم کریں گے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عابد صاحب بہت شکریہ سماع کو وقت دینے کے لیے۔ جی بابر صاحب بتائیے گا سر، آپ کیسے دیکھتے ہیں، کتنا سگنیفیکنٹ معاہدہ ہے سر؟ پلیز کنٹینیو کریں اپنی گفتگو۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل، آپ آڈیبل ہیں سر۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، 3 بڑے اہم اسلامی ممالک ہیں، اپنی اپنی حیثیت میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، نہ صرف مسلم دنیا میں بلکہ اوور آل اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ترکیہ کی اپنی اہمیت ہے، اس کے محلہ حقوق کے لحاظ سے اس کی اپنی ایک سگنیفیکنٹ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، وہ نیٹو کا رکن ملک بھی ہے اور اہم رکن ملک ہے۔ ساتھ ہی سعودی عربیہ ہم سب کو جانتے ہیں، حرمین شریفین کی وجہ سے اس کی اسلامی دنیا میں ایک منفرد حیثیت ہے، گلف کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، تیل برآمد کرنے دنیا کا سب آلموسٹ ون آف دی بگیسٹ کنٹری ہے، اس کی معیشت یقینی طور پہ بہت مضبوط ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان کی عسکری قوت سے پوری دنیا واقف ہے، تو ان تینوں ممالک کے درمیان جب اس طرح کا معاہدہ پایا ہے جس کے مطابق ایک پر حملہ دوسرے دونوں ممالک پر حملہ بھی تصور کیا جائے گا اور ان کو اپنے دفاع میں پھر کچھ بھی کرنے کا حق حاصل ہے، یہ ایک تحریری معاہدہ ہے۔ اس کے مطابق جو بھی قدم اٹھایا جائے گا اپنے دفاع میں اس پہ کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا، یہ کوئی کسی کے خلاف کوئی جارحیت پر مبنی معاہدہ نہیں ہے، یہ دفاعی معاہدہ ہے۔ اور جب آپ دفاع کی بات کرتے ہیں تو ہر ملک کو دنیا میں حق حاصل ہے کہ اپنے دفاع کے لیے، اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اوور آل خطے کی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں، بالخصوص اس معاہدے کے بعد، اس معاہدے کے ساتھ کم از کم اس پورے ریجن میں، مشرق وسطیٰ میں، گلف میں اور جنوبی ایشیا میں ہمیں نظر آئیں گے، اور اس کے مخالفین یا اس سے اگر کسی کو پرابلم ہے یا کسی کو خدشات ہیں، اور صحیح معنوں میں اگر کسی کی نیندیں اس سے حرام ہوئی ہیں تو وہ ہندوستان اور اسرائیل ہے، کیونکہ ان دونوں ممالک کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ وہ جارحیت گائے بغیر کرتے رہتے ہیں، ان کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں۔ ان کو بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت کرتے ہیں، ہندوستان تو پاکستان کے خلاف
पिछले साल जारियत करके उसने मजा चख लिया। इसराइल मशरक वस्ती में करता रहता है, गल्फ में भी उसने ईरान के खिलाफ एक जंग का माहौल पैदा किया हुआ है। तो मैं ये बिल्कुल, और समझता हूँ सबसे ज़्यादा इन्हीं कि दोनों उस एंगल ममालिक से को ये माहिदा तकलीफ भी है। भारत की जानिब से इस पर एक रद्दअमल भी आया कि हम क्लोजली इसे देख भी रहे हैं। साथ ही रहिए ब्रिगेडियर साहब। कर्नल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइए कि कंपैरिजन भी किया जा रहा है नेटो तर्ज के जो मुआहिदा है, आप कितनी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, और नियर फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं कि इस मुआहिदे के अंडर तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं, खुसूसी जो खिते के ममालिक हैं, वो आपको इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं? जी कर्नल आबिद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है। बाबर साहब, आपसे ही मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि दो ममालिक हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है चूँकि उनके तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम भी हैं, ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देखे जाते हैं, अखंड भारत की बात होती है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक डिफेंस कोऑपरेशन जो अग्रीमेंट है, इन दोनों ममालिक को कितना हिट कर रहा होगा, और वो क्या इस बारे में प्लानिंग कर सकते हैं? क्या इसका कोई, जाहिर है जो दुश्मन ममालिक होते हैं वो स्ट्रेटजी अपना रहे होते हैं कि हम इसका तोड़ कैसे करेंगे, तो उनके तनाजुर में आप किस तरह देख रहे हैं? जी, दोनों को तकलीफ है, रीजन आपने खुद बताई, मैंने भी जिक्र किया। और पाकिस्तान की दुश्मनी हिंदुस्तान तमाम हदें अबूर करता है, अरब्स के अगेंस्ट, फलस्तीन के अगेंस्ट, इसराइल जो कुछ पिछले 80 साल से कर रहा है, सबको नजर आ रहा है। उनके दरमियान इस बारे में यकीनी तौर पर बातचीत भी हो रही होगी, गुफ्तशनीद भी हो रही होगी। वो भी इस किस्म का एक डिफेंस पैक्ट कर सकते हैं आपस में दोनों ममालिक, क्योंकि दोनों की अच्छा। साइकोलॉजी मिलती है, दोनों के अजाइम मिलते हैं, दोनों के नजरिया मिलता है। और एक कहते हैं फादर्स लैंड, दूसरा कहते हैं मदर्स लैंड, तो वो भी ट्रू। डेफिनेटली कर सकते हैं इस तरह का मुआहदा। इसमें कोई और मैक्सिमम क्या वो कर सकते हैं, सरदस्त वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो कर सकते हैं, जो कि उन्होंने कुछ लफाज में किया भी, आगे चल के भी करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस मुआहदे के साइन होने के बाद इसके चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा है कि मुस्तक़बिल करीब में कुछ और ममालिक भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इस सलामती का तहफ़्फ़ुज़ या ओवरऑल जो आपके सिक्योरिटी के कंसर्न तो इस खत्ते में मौजूद है ना जी, तभी तो अमरीकी अड्डे हैं इस मुल्क, इस खत्ते में। अगर इस खत्ते के ममालिक को अपनी सिक्योरिटी, अपनी सलामती के बारे में खदशात ना हो, तो अमरीका की कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया में, कतर में, इन ममालिक में अड्डे क्यों हो। और ये भी हकीकत है कि हालिया ईरान अमरीका की जंग में इन ममालिक के अवाम की तरफ से इन खदशात का या इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है अभी तक, कि अगर अमरीकी अड्डे उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके तो उनका फ़ायदा क्या है। ओवरऑल एक परसेप्शन लोगों में बिल्ड हो रही है। तो हम ये भी बिल्कुल। जानते हैं कि कुछ अरसा पहले सोमाली जैसे मुल्क ने, या लीबिया ने, या कुवैत ने, तो हाल ही में पाकिस्तान में एक डिफरेंट किस्म का एक दफाई मुआहिदा किया जो कि इससे मुख्तलिफ है, लेकिन एक दफाई कोऑपरेशन तो वहां पर भी है ना। तो बिल्कुल। ये मुआहिदा मजीद ममालिक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। और चूंकि इस मुआहिदे का मतलब ये कतई नहीं है कि ये कोई इस्लामिक ब्लॉक बन रहा है, या कुछ हमारे दुश्मन मुखालफिन इसको मुस्लिम नेटो का नाम दे रहे हैं डाउन प्ले करने के लिए, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। तो चांसेस इसके हैं, प्रॉस्पेक्ट का ये मजीद बढ़ सकता है। हिंदुस्तान और इसराइल कुछ डेफिनेटली इससे तकलीफ है, और जैसे हमने पहले कहा कि उनका तौसीफ पसंदाना अजाइम है, तो वो इसमें आपस में कोऑपरेशन कर सकते हैं। दुरुस्त बट बात ये है। भी हम नहीं भूलना चाहिए कि इसका कोई भी मुआहिदा हो इस किस्म का, अमेरिका के भी उसमें अपने कंसर्न्स होंगे, या अमेरिकी इनटेक भी, इनपुट भी उसमें डेफिनेटली होगा, क्योंकि इस खत्ते का अहम प्लेयर अमेरिका तो रहा है आज तक। उसके भी यहाँ पर बेसिस टाइम है, जो जहाँ पर इसराइल की बात होती है वहां पर अमेरिका की बात होती है। लेकिन मैं अपने बात की तरफ आते हुए कि एक दफाई तर्ज का मुआहिदा है जिस पे किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, इसके कॉन्टेक्स्ट बड़े क्लियर है, और इसमें हर जगह यही लिखा गया है कि ये ममालिक अपने दफा के लिए आपस में कोऑपरेशन करेंगे। और इसमें जी। एक्सचेंजेस भी हैं, ट्रेनिंग एक्सचेंज है, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है, मिलिट्री इक्विपमेंट एक दूसरे से खरीद सकते हैं, वो जैसे आपको मैंने कहा। और ये डिफेंस कोऑपरेशन से बढ़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन की तरफ ये बात जा सकती है। पहले भी ट्रू। ये तीनों ममालिक किसी न किसी हवाले से एक दूसरे से कोऑपरेट तो कर ही रहे हैं ना जी, एक दूसरे की तरक्की में बिल्कुल। हिस्सा डाल बिल्कुल। रहे हैं। तो ये इसमें आगे मजीद बेहतरी आ सकती है, ज्यादा इसको बिल्कुल ऐसा ही। स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो ओवरऑल एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ये पीस एग्रीमेंट है, या डिफेंस बहुत एग्रीमेंट मैं कॉम्प्रहेंसिव कहूँगा। पीस एग्रीमेंट है, ऐसा ही है बाबर साहब। और जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा, तो यही बात तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी की कि जो भी मुल्क अमन का हामी है वो ज्वाइन कर ले ये मुआहिदा। तो एक बड़ी एक सिग्निफिकेंट जेस्चर है। आप साथ ही मौजूद रहिएगा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया। अब्दुल्ला साहब, क्या कहेंगे आप इस तारीखी मुआहिदे पर, ये पाकिस्तान और खित्ते के लिए कितना मुफीद साबित होगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी कामयाबी है कि इसका न सिर्फ नस्ल इंसानी को फायदा होगा बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये एक पाकिस्तान का जो एक आलम इस्लाम का किला होने का मकसद है और जो एक तासुर है उसको मजबूत करेगा, मुस्तहकम करेगा। बतौर एक वाहिद इस्लामी सुपर पावर के तौर पर हमें मजीद उजागर होंगे और साथ ही साथ अरब दुनिया के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनको भी मेरे ख्याल में ये दवाम बख्शेगा। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि आप देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब, पाकिस्तान के वजीर आजम साहब, इसी तरीके से हमारे वजीर खारजा, वजीर इत्तलात और डिफेंस मिनिस्टर, ये सब के सब सऊदी अरब के दौरे पे गए और साथ ही साथ रजब तैयब एर्दोआन साहब, प्रेसिडेंट तुर्की, वो भी वहां जा पहुंचे हैं। और ये मैं 20 जुलाई को मैंने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी थी जिसके अंदर यही मेरा था कि एक मसवदा तैयार हो चुका है तीनों ममालिक के दरमियान और उसके हवाले से ये आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अब मेरे ख्याल में अरब दुनिया को ये बात बड़ी वजाहत से समझ आ गई है कि मसला ईरान के साथ खतरा नहीं है। ईरान के साथ ना ईरान उनसे कोई तनाज़ा चाहता है, ना अरब दुनिया उनके साथ किसी किस्म का तनाज़ा रखना की ख्वाहिश रखते हैं। और लगता यह है कि सबको पता है कि एक ऐसी रियासत जो एक नक्शा बना के बैठी हुई है जिसमें सऊदी अरब और तुर्किया का भी इलाका शामिल है, उसको हड़पने की कोशिश में है। और यही वजह है कि जब अमरीकी हथियार जो हैं वो उस रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्योंकि जाहिर है उस रियासत के हवाले से जब भी वो इस्तेमाल होंगे तो उनके जो सोर्स कोड है वो बंद कर दिए जाएंगे। तुर्किया क्योंकि एक अपना मुकाम रखता है, पाकिस्तान का जो उनके साथ T2 ड्रोन प्रोजेक्ट है वो भी एक TB2 जो ड्रोन प्रोजेक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उनसे ले रहा है। इसी वजह से हमारी जो आबदोजें हैं वो उनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। कान प्रोजेक्ट जो एक जहाज है, स्टेल्थ जहाज, उसके हवाले से भी पाकिस्तान का एक मुश्तरका उनके साथ प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से हमारे जो फ्रिगेट्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के हम जंगी साजो सामान वो तुर्किया से लेते हैं। इसी तरीके से उनके जो हेलीकॉप्टर एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था वो भी इंशाअल्लाह ताला अब एक अटैक हेलीकॉप्टर इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान की फ्लीट में शामिल हो जाएगा, वगैरह वगैरह। आपको याद है शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे और उस टाइम पे ये हुआ था। लेकिन असल मसला ये है कि ये एक वक्त का तकाजा है और एक जब ये जंग के बाद एक खला पैदा होना शुरू हुआ जो सिफारती भी था, वो मुआशी भी था और सबसे बढ़कर वो दिफाई और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर खला था। तो उससे अरब दुनिया को ये अंदाजा हो गया कि अमेरिका या उसके क्लोज जो ममालिक हैं वो उनको दिफाई शील्ड नहीं फराहम कर सकते। और यही वजह है कि सऊदी अरब समेत GCC कंट्रीज और दीगर बैनुल जो अब हम देख रहे हैं, ये जो शह मुल्की एक हम अंदाजा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये कुर्बतें बढ़ रही हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए। ये एक सिर्फ छोटा कदम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कदम है। और जिस तरह से कहा गया था ना नील आर्मस्ट्रांग ने कि ये एक इंसान का छोटा कदम है चांद पर, लेकिन इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग। तो पाकिस्तान के लिए न सिर्फ ये दिफाई सतह के ऊपर बल्कि मुआशी सतह के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इंशाअल्लाह ताला फायदा लाने वाली है। पाकिस्तान की वॉर हार्डन फौज है, दूसरी तरफ तजुर्बेकार फौज है, एक न्यूक्लियर रियासत है और साथ उसका डिटरेंस मौजूद है। और फिर तुर्की के पास एक बेहतरीन असला मैन्युफैक्चरिंग की सहूलत है जो पूरी दुनिया उसको मेरे ख्याल में कदर की निगाह से देखती है। और सऊदी अरब के पास मुआशी इस्तेहकाम है। तो इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान का किरदार बहुत ज्यादा उजागर होकर आएगा और इंशाअल्लाह हमारी मईशत का पहिया भी बहुत अच्छा घूमेगा। साथ ही साथ ईरान के साथ और मशरिक वस्ता के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान वो स्पेस जो अमेरिका ने क्रिएट की थी अपने लिए और वो झूठ के ऊपर मबनी थी, पाकिस्तान उसको इंशाअल्लाह ताला सच पर मबनी एक बुनियादी मजबूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ऐसा बुनियादी ढांचा जो दिफा के हवाले से, जो उनकी सोच के हवाले से और उनके जो मजहबी अकायद हैं उनके हवाले से उनकी उमंगों पे पूरा उतरे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान वो किरदार अदा करने। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने अपना तजिया पेश किया। आबिद लतीफ़ साहब कर्नल रिटायर्ड ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब,
مڈل ایسٹ کی بات کریں تو شرنگیزی جو پھیلاتا ہے وہاں پر اسرائیل ہے، اور ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو یہاں ہندوستان جو ہے وہ شرنگیزی پھیلا رہا ہوتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کی جو شرنگیزیاں ہیں اب ان کی تو روک تھام ہو جائے گی، اب وہ 10 دفعہ کم از کم سوچیں گے کسی بھی طرح کی شرنگیزی سے پہلے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے جی، کل بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے آپ کے چینل پہ کہ یہ بیسکلی انہی دونوں کا بندوبست ہوا ہے، لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے پاکستان ایک رسپانسبل، ایک ریشنل اسٹیٹ، اور یہ پاکستان کے آپ جو باقی کانفلکٹ، پاکستان انڈین وار کو تو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں کیونکہ اس کو تو انڈیا کہہ سکتا ہے کہ جی ایک یہ بائسڈ انکاؤنٹر تھا، لیکن جو پاکستان کے پچھلے 3 سال کی جو جیو اسٹریٹجک، جیو پولیٹیکل جو پاکستان کی انوالومنٹ ہے، اس نے جو پاکستان کا اسٹیچر کے اندر جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، دیکھیں یہ جو ایگریمنٹ ہے بٹوین ترکی، پاکستان اینڈ سعودی عرب، یہ ایک اگر آپ دیکھیں ان ٹرمز آف سیکورٹی تو یہ ایک بینائن ایگریمنٹ ہے، یہ کسی کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ کوئی اسلامک نیٹو نہیں ہے، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور پلس یہ ایک ایکسٹینڈڈ جو ہے وہ ڈیٹرنس نہیں ہے، یہ کوآپریٹو اور کولیکٹیو ڈیٹرنس ہے۔ ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس کے اندر وہ نیوکلیر سیگمنٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ بھی نہیں ہے، تو یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سائبر بریگیڈ ہے ابھی تک انڈیا کا، وہ اس پہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے، اور وہ کسی بھی اس طرح کی ڈیولپمنٹ جو پازیٹیو ہو اس کو وہ ایک بیڈ اسپاٹ لائٹ میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے جیسے بات کیا انڈیا اور اسرائیل کا، دیکھیں ایک اگریمنٹ ہوا جو U2I2 تھا، جس کے اندر USA، UAE، انڈیا اور اسرائیل تھا، یہ ایگزیکٹلی اس کا جواب ہے۔ پھر جو نتن یاہو صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ جی ہم انٹر آپریبلٹی ہم نے کریٹ کر دی ہے، بلکہ انٹر ڈیپینڈیبلٹی بھی اب ہونے کو جا رہی ہے، اور آپریشنز بھی اکٹھے ہوں گے، اور اب IDF اور پینٹاگون ایک ہونے کو جا رہا ہے، تو یہ بیسیکلی ایک سگنلنگ تھی جو وہ پوری دنیا کو، اسپیشلی مڈل ایسٹ کو کہنا چاہ رہے تھے۔ تو آئی تھنک یہ اس کانٹیکسٹ میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ میوچویلٹی کا، کوآپریشن کا اور ایک اسٹیبلٹی کا ایگریمنٹ ہے۔ دیکھیں یہ جو جیو اسٹریٹجک عابد صاحب، ایز ویل ایز اکنامک ڈیولپمنٹ کے تناظر میں بھی جی، اور یہی پوائنٹ میں چاہوں گی کہ بابر صاحب بھی اس پر، چونکہ انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں اس بات کا ذکر کیا تھا، سعودی عرب کے پاس ایک معاشی استحکام ہے، تو ڈیفنس کے ساتھ ساتھ یہ اکنامک ڈیولپمنٹ پوٹینشیل بھی کافی زیادہ ہولڈ کرتا ہے یہ ایگریمنٹ۔ تو بابر صاحب ہم چاہیں گے کہ ذرا آپ اپنے اسی پوائنٹ پر مزید انالیسز اسٹیبلش کریں۔ جی اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان مختلف جو معاہدے ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے سعودی ولی عہد نے پاکستان آنا بھی تھا، جس میں بہت ساری بھاری انویسٹمنٹ کی بات بھی کی گئی تھی، آئل اینڈ گیس کے شعبے میں سعودی عربیہ کی بالخصوص کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بھی، اور اس میں ابھی تک وہ کسی مختلف وجوہات کی بنیاد پر وہ ملتوی کر دیا گیا۔ کچھ پہ ایران امریکہ جنگ کا بیچ میں ایک نئی ڈیولپمنٹ آ گئی، تو میرا خیال ہے اس کو بھی لے کے آگے چلا جائے گا، یقینی طور پر چلا جائے گا۔ اس سے اس کا ڈائریکٹ تعلق تو نہیں تھا، لیکن جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی آپس میں معاہدہ ہوتا ہے تو وہ صرف دفاع کی فیلڈ تک پھر نہیں رہتا، چونکہ یہ تینوں ممالک پہلے ہی مختلف شعبۂ زندگی میں دوسرے سے تعاون تو کر ہی رہے تھے۔ عبداللہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ پاکستان ترکی سے بہت سارا دفاعی ساز و سامان پہلے بھی خریدتا رہا ہے، ابھی بھی کچھ ایگریمنٹ ہمارے ہیں، کچھ میں کام ہو بھی رہا ہے۔ سعودی عربیہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے، پاکستان سعودی عربیہ کی سیکیورٹی میں بھرپور حصہ ادا کرتا رہا ہے، آج سے نہیں بہت دہائیوں سے، اور پچھلے سال ہمارا سعودی عربیہ کا تو ایک باقاعدہ دفاعی معاہدہ بھی ہوا تھا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسی معاہدے کو ساتھ لے کے جو اوور آل تینوں ممالک کے درمیان اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں تینوں کی لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ترکیہ کے ساتھ دفاعی تعاون کا مطلب ہے کہ آپ ریڈ سی تک اپنے آپ کو نہ صرف اس طریقے سے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں بلکہ وہاں پر بھی آپ کا انفلوئنس آ سکتا ہے۔ سعودی عربیہ کا مطلب ہے کہ آپ یو ٹچنگ جارڈن تک، آپ سعودی عربیہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے ساتھ بہت سارے اسے کہا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جو ہے وہ کسی فیکٹر کو یہ ٹچ کرے گا، بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں۔ بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤ الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔